ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. Hello students, today we are going to start a new topic in the chemistry subject part of science. That is, the first chapter is chemical reactions and equation. You know, chemistry, the science subject of CBSE as well as NCERT state board, almost same syllabus is there, almost same. If you look carefully, ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ. ಈವನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ CBSE ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. There are few modifications has been made in the CBSE as well as state board. That is the question paper pattern, blueprint, they have been made little bit changes are there. ಸ್ವಲ್ಪ changes ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ almost, but if you look at the NCERT book and your book state board, almost it is same. Now we are going to learn one topic in the chapter of chemical reaction and equation. Most of the students, equation means they started to think more, equation, how to remember it. Okay, the remembering of equation, to remember equation we should know the formulas for each. We should know the formulas. Suppose if you ask what is the formula of copper sulfate, CuSO4, ಹೌದಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಓದಿರ್ತೇವೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಿರ್ತೇವೆ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ 10th class ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, what to be balanced, both side equations are, both side reactants and product are there, what we have to balance, the question comes in our mind. As the law state says, in the class 9 you might have learned law of conservation of mass, means total mass of reactants is equal to total mass of product. Matter, law of conservation of mass tells that matter neither be created nor be destroyed. So based on this we have balanced the chemical equation. Let us learn how to balance the chemical equations in the beginning. So as we learnt in the beginning, then we can go for we will go to make the equation balance very faster and very easiest way. So balancing the chemical equation, so let us take for an example, H2 plus O2 is H2O. Here is the equation I have written. ನಾನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, H2 plus O2 gives H2O. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So first we have to write the number of atoms present in both reactant side and product side. So we have to follow one step here. First let us write elements, reactants and products. Elements, what elements? On both the side, reactant side and product side, which are the common elements are there, those we have to make a list here first. Hydrogen,
then oxygen. It is common on the reactant side as well as product side elements. These are the elements are there. Now write the number of atoms present on both the sides. You know already what are atoms. All elements are made up of one type of atoms. Now here H, how many are there? Reactant side 2 are there. Okay, and here there are 2 elements are there, H2, here H2 are there. Oxygen, here 2 atoms are there, here oxygen only 1 is there. Okay, now hydrogen is balanced, oxygen is not balanced, here 2 atoms are there, here 1 atom is there. Then what to do? ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. Now what I will do, this is 2, okay. Now here it is 2 is there, here only 1 is there. What I will make it 2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ is there. Again when you start to balance one, another elements also get disturbed which is already balanced. ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಅಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅವಾಗ 2 2s 4, 2 4 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ hydrogen only 2 is there. Then what I will do, I will multiply here with the 2, 2 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ 2 2s 4. Now we have got 4 4 2 and 2. This is how we have to balance it. What is our main intention? Number of atoms present on the reactant side should be equal to the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. What we have to do first? We have to make a list. Elements, reactants, products. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, for the first time we are going to balance the equation. So better if we learn from the basic, then when you practice 10 equations, no, it become practice for you, then you will do directly there. That also I will teach you. Okay, now let us make a list of elements which are common on reactant side and product side. Okay, now which are the elements are there? Carbon, hydrogen, carbon hydrogen, then oxygen. Carbon ಇದೆ, hydrogen ಇದೆ, oxygen ಇದೆ, ಮೂರು ಇದೆ. Okay, now let us write the number of atoms present on both the side. Now carbon, how many are there? 1 is there. Next, here carbon, how much? 1 is there. Next, hydrogen, H4, 4 hydrogen are there. Next, here H2, 2 are there. Next, oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 plus 1 3 are there. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. And hydrogen 4, here 2 atoms are there. Here oxygen 2, here 3 are there. Now we have to balance on both the side. Number of
atoms we have to balance on both the side. Here 1 1, okay. Now here it is 4 are there, here 2 is there. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 2 ದ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ, 2 + 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ 2 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಗೇನ್ ರೀಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ 1 1 1 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H4 2 2 ದ 4, H4 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 2 ದ 4, 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 becomes 4. This is how balancing. Now here I have took one more example. Na plus H2O gives NaOH plus H2. Again same procedure we have to follow, same elements, reactants and product. Now let us make a list of elements present on both the side. First one is Na, next H2, next H2, then again oxygen O, Na, H2 and O, 3 are there. Now let us write the number of atoms present on both the side, Na, H2 and O. Okay, Na here 1 is there, and here 1 is there. Okay, now H2 is there, and here here 1 plus 2 3. Okay, oxygen 1 is there, and here oxygen 1 is there. Okay, sodium is already balanced, and hydrogen 2 and 3, and oxygen 1 1 on both the side. Now let us balance it. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕಡೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಫೈನಲಿ. Okay, now sodium is okay. Now hydrogen 2 is there, here 3 is there. Hydrogen 2. Now what I will do it, here I will multiply hydrogen with 2, and here I will multiply with 2 here. Now hydrogen how much, 2 to the 4, and here hydrogen 2 plus 2 4, both are hydrogen balanced. Now let us look at the sodium. Sodium ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2. Okay, sodium is 2, but here sodium is 1 is there. Let us multiply with 2, and this becomes 2 here. Next ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಯರ್ 2 is there, and here oxygen 2 is there. This is 2 and this is 2 2 4 4 3 3. These are the actual number of atoms present before balancing. I hope it is understood for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Because balancing is such a technique, until you don't put concentration it becomes difficulty for balancing. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. CuSO4 ಪ್ಲಸ್ NaOH gives
CuOH2 plus Na2SO4. NaOH CuOH2 plus Na2. Okay, now this is one different equation. Now let us balance this. But remember this one thing, here I have written one different, that is OH2. Mean this 2 is applicable for O also, H also. This is to be remembered while balancing. ಈ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. And one more, if you write suppose NaOH, if I write here 2, this 2 is applicable for sodium, oxygen and hydrogen. ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥವು Cu, ಓಕೆ, then sulfur, then oxygen, okay, then again what is the new one, sodium is there, Na, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ H. okay, so these are the ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಕಾಪರ್ Cu 1 is there and here 1 is there. Sulfur 1, then here sulfur 1 is there. Next sodium, next oxygen O4 plus 1 5. okay, then here O2 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 6 ಆಯಿತು, ಟೋಟಲ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ Na 1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ Na2 ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಸೋಡಿಯಮು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ಸೋಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ ಸೋಡಿಯಮ್ 1 ಈಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ 2 ಆರ್ ದೇರ್. ನಾನು ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದು 2 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಆಯಿತು. 2 ಸೋಡಿಯಮ್, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2 + 4 6 ಆಯಿತು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. 1 1 6 6 2 2 2 2. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಚೆಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ.
ಸಿ ಯು ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದ್ರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಇದೆ, 4 ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 6, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಇದೆ, O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ O4 ಇದೆ. ಸೊ 2 + 4 6 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Na2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Na2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ 4 equations how to balance. Remember that in balancing the equation our concentration should be on the reactant side and product side. How we can balance, we have to think it of, and this is one way to balance in the beginning. When you get practiced, you have to do it directly without doing this one, because this process takes little more, it consumes more time. Now we will do one equation directly without writing the elements, reaction and product. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿದಿರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಿದಿರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ Fe ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Fe ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? Fe3. ಸೊ 3 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು 4 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಆಯಿತು. ಅದರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 × 2 = 8 ಆಯಿತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now equation gets balanced. You see once again, recheck. 3Fe, hydrogen 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, oxygen O4. This is how balancing. See, until you get practice, you follow the first method which I have explained you. When you get practiced on 10 to 12 equation, then you can go for this direct method to do it. I hope the balancing of chemical equation, which is one of the important topic, you have understood. The days to come, we will, in the next class, we will go for few more equations to balance, and you also try whatever the textbooks, reference books, question banks, whatever you have, put a equation in the rough notebook and try to solve. So it becomes perfect for you people. ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅನ್ವೇಷಣ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು 6363189565ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ.